नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 31 डिसेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध आपंकर जिला को भल पाते भिडियो को लाइक कर कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे नुआ वर्ष 10टी नियम बदलिला केउ दर कमिला केउ दर बढ़िला ता सहित सरकार बड़ घोषणा शुभ योजना राशन कार्ड भत्ता टंका पीएम आवास एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण नुआ वर्षर भेटी सरकार देइछंती तेबे आज कौन रही 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा केंद्र सरकार नुआ वर्ष बड़ भेटी देले ता सहित जीरो नाइट की नहीं आसला बड़ नियम एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा पई बहुत बड़ घोषणा करछंती एबे पीएम आवास योजना पई आसला खुशी खबर एबे ओडिशा रे हजार हजार योग्य प्रार्थी होछन जे पीएम आवास योजना पाइबे तेणु जो माने एपर्यंत पीएम आवास योजना आवेदन करनाती यथाशीघ्र जाई आवेदन कर दियंतु मार्च मास डेट अछि ताहार 10,000 कम इनकम एवं चाଳ छपर घर अछि से माने पीएम आवास 2.0 रे आवेदन कले तांको घर मिलो बोली सरकार कहते तेबे नुआ वर्ष रे आउ गोटे बड़ भेटी एथर ईपीएफ टंका एटीएम रु उठाई परिबे देश रे लक्ष लक्ष ईपीएफ टंका एथर आपण माने जेकोनोसी बैंक जेकोनोसी ब्रांच रु सहज रे उठाई परिबे पीएफ रो एबे 50% टंका एटीएम रु ही उठाई परिबे आज मिलिबो स्कूल छात्र छात्री को 5,000 टंका ए नै कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछंती डिसेंबर 31 बा आज जनजाति अनुसूचित जाति को 5,000 टंका जोगाई देबे सरकार ए नै कि 3.5 लाख रु अधिक छात्र छात्री उपकृत हेबे एथर पिकनिक स्पॉट गुड़िक पुलिस मुतयन हेबे पिकनिक रे हेउथुवा झगड़ा बा अघटना को दृष्टि रखी सरकार तरफ नुआ घोषणा कराई तेबे कहु पुलिस प्लाटून फोर्स हेबे सबु पिकनिक स्पॉट रे जगिबे जहा फल रे साधारण लोक प्रति अन्याय हेबो नै ता सहित किछि अघटना दुर्घटना घटिबो नै एने पुलिस रखिबो नजर नुआ वर्ष पाई पुरी रे एबे लक्षाधिक भिड़ सोमवार दिन भिड़ पाई एते नियंत्रण बाहर होइतिला जे 10 जन को हॉस्पिटल भर्ती कराइछि श्रीमंदिर बाहर काठ निकट रे ठेला फेला हेबारु अणनिश्वासी होई पडिछथि 10 जन समस्त को हॉस्पिटल भर्ती मध्ये कराइछि 2024 शेष सोमवार हेतिबारु मझिरे गोटे दिन नुआ वर्ष आसीबा को थिबा बेले नुआ वर्ष रे प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिया पई छुट्टी मनाया पई पुरी रे बहुत गहଳି होइतिला आ गहଳି को मध्ये एते भिड़ नियंत्रण बाहर थिला जे शेष रे अणनिश्वासी 10 जन असुस्थ होई पड़िछन जिला प्रशासन मध्ये कहिछि सिंहद्वार गोटे पथ प्रवेश हेबो आउ तीन द्वार एथर प्रस्थान मध्ये हेबो जहा फल लोक आराम से जिबे एवं प्रभु जगन्नाथ को दर्शन सारी भलरे भलरे किबळी फेरिबे से नै मध्ये व्यवस्था करा जाउछि कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी चलो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस गेरुआ रंग रे तैयारी होइथिबा एई बस रे ओडिसार कला संस्कृति छाप रही बस रे कोणार्क चक धौली शांति स्तूप गोटे पो नृत्य एवं अन्य कलाकृति छाप रही तेबे दुईटी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई रु भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी सारिलानी बस दुईटी एबे 400 किलोमीटर अतिक्रम कर सारानी बस रो मूल्य पाखापाखि 2 कोटी रु अधिक हेबो जहा फल जिबा आसीबा लोकन को सहज हेबो एवं प्रवासी भारतीय दिवस रे जोग आसथिबा अतिथि माने बसिया बोली कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट पक्षरु मध्ये सूचना दी नुआ वर्ष परठु लागिबो नुआ नियम एथर जेकोनोसी कार आसीबो पछरे आसीबो सीट बेल्ट पछरे रिमाइंडर मध्ये हेबो तबे जो सीट बेल्ट जो माने पिन नथिबे कार रे स्वतंत्र अलार्म मध्ये बाजिबो जहा फल बाध्यतामूलक पछरे बसतिया व्यक्ति सीट बेल्ट पिंदिबा आधार कार्ड अपडेट को नै कि एबे सरकार शेष डेट घोषणा करिसंती जनवरी 14 तारिख शेष डेट आपण जनवरी 14 पूर्व आपण आधार कार्ड अपडेट करे नियंतु जति आपण फिंगरप्रिंट बा फेस चेंज करनाती तुरंत 10 वर्ष जति हेइ गलानी आपण आधार कार्ड तुरंत करे नियंतु ए नै सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची नहले आपनकर आधार कार्ड रद्द होईजिवो तेणु तुरंत आपण अपडेट करंतु फ्री रे बैंक मानकर मध्ये हेउची आपण माने फ्री रे करि परिबे नहले 14 परे आपण को टंका दी करिया पे पड़िबो ए नै सरकार तरफ गोटे पर गोटे डेट चेंज होची एबे शेष तारीख हला जनवरी 14 जीरो नाइट और नुआ वर्ष दिल्ली रे अव्यत सुरक्षा व्यवस्था राजधानी रे जगिबे 20,000 पुलिस फोर्स एपटे मध्ये ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक रे मध्ये राति सारा हेबो ब्लॉकिंग चेकिंग ता सहित मध्ये मर्दुआ को करिवे साबाड बिना अनुमति रे कोनोसी जीरो नाइट सेलिब्रेशन हेबो नाही आ एपटे दिल्ली राजधानी रे मध्ये सेलिब्रेशन कड़ाकड़ी भाबे पालन हेबो नुआ वर्ष पूर्व संध्या रे दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन पारटिबो सुरक्षा बल भितर रहिबो दिल्ली राजधानी नुआ वर्ष रे दिल्ली को जगिबे प्राय 20,000 पुलिस फोर्स ए नै कि दिल्ली पुलिस रो जने अधिकारी मध्ये सूचना देइछथि पाखापाखि 27,000 रु अधिक कैमेरा मध्ये लागिबो ता सहित क्लब रेस्टोरेंट पॉल मॉल पार्क रे प्रबल भीड़ जमी के आशंका नै पुलिस मध्ये सबुटी मुतयन हेबो एपटे
ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ବେଟି ଏଥର 3 ଥର ଯାକ 2025ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେକି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ 21 ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ ଭେଟି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ପୂର୍ବ କାର୍ଡରେ 957 ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ ସୋର୍ସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 40 ହିତାଧିକାରୀ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଦେଶରେ 6 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆହୁରି କେତେକ ଇ କେୱାଇସି ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 55 ଲକ୍ଷ ଇ କେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ନ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କମିଯିବ। ଗୋଦାମରେ ବେଆଇନ ଧାନ ଦେଖି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଟେରା। 1,500ରୁ ଅଧିକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜବତ। ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ ଆଣି ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଗଚ୍ଛିତ, ହେଲେ ମାଡି ବସିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସରକାର କହିଲେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡିଶା। ଏବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ, ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ପରିମାଣ ଧାନ ରଖିଥିବା ଦେଖି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ଟେରା। ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଗୌଡଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢାଉ ଭାବେ ଗୋଦାମରେ ଏବେ 1,500 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଧାନ ବସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ ହେଉଥିଲା, ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଲ୍ କରିଛି ଗୋଦାମକୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଆଯିବ। ଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ, ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ମାଲକାନଗିରି କୋତାମେଟା ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅପେରାରେ ସୀମା ଟପିଲେ ସାହୁ ଭାଉଜ। ଆଉ ସେହି ନାଚକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ସହିତ ଭାଉଜ ନାମରେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ କୋତାମେଟା ଆୟୋଜନ ନାଁରେ କମିଟି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଏନଏସ୍ ଧାରା 296ରେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ 4ଟି ସହରକୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅଧିକ 5ଟି ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ପୂଜାରୀ ଓ ଗନ୍ଥି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମନ୍ଦିର କାମ କରୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 31 ଡିସେମ୍ବରରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିଜେ କୋନଟ ପ୍ଲେସ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଗ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିଜେପି ନେତା ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଜନା ଭଳି ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଏମିତି
କଲେ ବହୁତ ପାପ ହେବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ, ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ସାରା ଦେଶରେ 7 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ନବବର୍ଷ 2025 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ନିକଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଲତୋଡ଼ା, ଡାଏରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ବା ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାଇଁ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏବେ ସଭାପତି ସୁମା ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୌଣସି ଦଳୀୟ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଓବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ରଖିବା, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲଟ ପେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ପାଳନ ହେବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା, ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଖରିଆଗୁଡାରେ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦୁଲେକିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ପବିତ୍ର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବଦଳିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ରୂପରେଖା। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ 45 ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସନ୍ଥମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 40 କୋଟିରୁ ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ବୁଡ ପକାଇ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସିବେ। ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ତା ସହିତ 1,60,000 ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଭଲ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁଧୁରି ନଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏଥର ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ମାସେ ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ତରଫରୁ 4% ହାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 19ତମ କିସ୍ତି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।